श्वेत हरित कौसुंभ पुकारे कलाम कलाम सलाम सलाम। हर्षित जन गण गर्वित मन कलाम कलाम सलाम सलाम। कलाम कलाम सलाम सलाम। कलाम कलाम सलाम सलाम। श्वेत हरित कौसुंभ पुकारे कलाम कलाम सलाम सलाम। हर्षित जन गण गर्वित मन कलाम कलाम। नमन तुझे करता क्षण क्षण कलाम कलाम सलाम सलाम। है नतमस्तक सागर संगम कलाम कलाम सलाम सलाम। कलाम कलाम सलाम सलाम। कलाम कलाम सलाम सलाम। You must have Good day, one and all. Myself, Mrs. Susham teacher, and my co-compare, Mrs. Sarita teacher, are here to speak a few lines on Dr. APJ Abdul Kalam. Popularly known as Abul Pakir Zainulabdin Abdul Kalam, is a distinguished engineer who is known for his work as the Missile Man of India. He is also considered as a progressive mentor, innovator and visionary of India. To address us in detail about Dr. APJ Abdul Kalam, here we have Purvi Singh of class 7th A. Good day, respected Principal Madam, sir, teachers and all my dear friends. I am Purvi Singh is going to speak a few lines on Dr. APJ Abdul Kalam. Abul Pakir Zainulabdin Abdul Kalam was popularly known as the Missile Man of India, was a scientist and the 11th President of India. He is the epitome of modesty, kindness and was a soft-spoken person. He believed in high thinking and simple living. Dr. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Rameshwaram, small town in Tamil Nadu. He completed his school education from Rameshwaram Elementary School and went on to study BSc Physics from St. Joseph College, Tiruchirappalli. He got his master's degree in aerospace engineering from Madras Institute of Technology in 1960. He had conferred with several honorary doctorates, yet his formal education stopped at the master's degree in 1960. Dr. Kalam joined the Aeronautical Development Establishment of the Defence Research and Development Organization DRDO as the chief scientist. He was the project director of India's first indigenous satellite launch vehicle, SLV-3, and helped in developing PSLV, with which India became capable of launching its remote sensing satellite. He played a vital role in India's Pokhran-2 nuclear test in 1998, the first since the original nuclear test by India in 1974. Indira Gandhi, the former Prime Minister of India, recognized the worth of Kalam's brilliant mind and named him the Chief Executive for the Integrated Guided Missile Development Program, IGMDP. He played a major role in developing intermediate baseless satellite IDMS, including Agni and Prithvi, the tactical surface-to-surface missiles. Dr. Kalam was a scientific advisor to the Prime Minister and the Secretary. He was the first scientist to occupy the Rashtrapati Bhavan, Defence Research and Development Organization from 1992 to 1997. Dr. Kalam was popularly known as the People's President and was voted India's best president for his excellence and brilliancy. He was awarded Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan in 1990 and Bharat Ratna in 1997. Dr. Kalam was a man of vision. He had a dream to make India a successful country by 2020. In his book, India 2020, A New Vision for New Millennium, he had examined the strengths and weaknesses of India as a nation. He had discussed many aspects on how to make India an economic superpower by 2020. Dr. Kalam devoted his time to visit several schools and undertake social work. He was popular among children and he believed that the children
देश के सच्चे सपूत थे वो, जात पात से नेक बंदे थे, युवाओं के सच्चे साथी थे। देश को ताकतवर बनाया, सबसे चहीते राष्ट्रपति कहलाकर दिलों में अपनी जगह बनाया। नम आंखों से छोड़ वो अनगिनत आंखों में बस गए, मिसाइल मैन कहलाने वाले अलविदा दोस्तों कह गए, अलविदा दोस्तों कह गए। इसी के साथ कक्षा 7वीं ब की छात्रा अनाबिया खान को अब्दुल कलाम जी के विषय में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय संस्थापक जी, प्रबंधिका महोदय जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमन। मैं खान अनाबिया कक्षा 7वीं की छात्र आज आपके समक्ष अब्दुल कलाम जी के विषय पर अपना मत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अबुल बकीर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता ज़ैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता अशी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। इसी के संदर्भ में मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतवर्ष की पावन मिट्टी के अनमोल रतन, भारतवर्ष की पावन मिट्टी के अनमोल रतन, अब्दुल कलाम हम आपको करते हैं सलाम। आप देश के आए इतना काम, अग्नि मिसाइल बना विश्व में ऊंचा किया भारत देश का नाम। अग्नि मिसाइल बना विश्व में ऊंचा किया भारत देश का नाम। भारत देश के अनमोल रतन हम आपको करते हैं सलाम, हम आपको करते हैं सलाम। बचपन में रामेश्वरम के तट पर होती थी आपकी शाम, बचपन में रामेश्वरम के तट पर होती थी आपकी शाम। भारत देश के 11वें राष्ट्रपति बनने का पाया गौरव और सम्मान। विज्ञान और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया आपने अपना योगदान। आपके हृदय में सदा बसती थी भारतीयों की शान। भारत सरकार ने पद्म भूषण पद्म विभूषण दे किया आपका गुणगान। पूरे विश्व में किया आपने भारतवर्ष का नाम। भारत देश के अनमोल रतन हम आपको करते हैं सलाम, हम आपको करते हैं सलाम। धन्यवाद। ज्यांना संपूर्ण जग आदराने करतं सलाम, ते म्हणजे आपल्या भारताचे मिसाईल मॅन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आदरणीय मुख्याध्यापिका मॅडम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर, व्यवस्थापिका मॅडम, शिक्षक वर्ग, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक वर्ग आणि माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, मी सिद्धी पाटील, इयत्ता 7वी अ ची विद्यार्थिनी। माझा तुम्हा सर्वांना नमस्कार। आज 15 ऑक्टोबर म्हणजेच डॉक्टर अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस। भारतीय क्षेपणास्त्राचे शिल्पकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचा जन्म 15 ऑक्टोबर 1931 रोजी तामिळनाडू येथील मध्यमवर्गीय एका परिवारात झाला। त्यांचे संपूर्ण नाव अबुल बाकीर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम असे होते। डॉक्टर अब्दुल कलाम हे आपल्या भारताचे 11वे राष्ट्रपती म्हणून 25 जुलै 2002 ते 25 जुलै 2007 पर्यंत त्यांनी हा सर्व कारभार पाहिला। लो एम इज अ क्राइम असे म्हणत त्यांनी मोठी स्वप्ने पहा आणि त्यांना पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम करा असा मंत्र त्यांनी युवकांना दिला। त्यांच्या या कार्याची दखल घेत त्यांना पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि भारताचा सर्वोच्च मानला जाणारा भारतरत्न हा किताब देऊन सन्मानित करण्यात आले। त्यांना या कार्याची दखल घेत आणि त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन देण्यासाठी 15 ऑक्टोबर हा दिवस सर्व भारतीय शाळांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा केला जातो। धन्यवाद। ग्रंथ आमुचे साथी, ग्रंथ आमुच्या हाती, ग्रंथ उजळती अज्ञानाच्या अंधाराच्या राती। सुप्रभात आदरणीय सर, मॅडम, सॅव्ही मॅडम, संस्थेचे सर्व सभासद, पालक वर्ग, शिक्षकगण आणि सर्व विद्यार्थ्यांना माझा नमस्कार। आज 15 ऑक्टोबर म्हणजेच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस।
जो आपण वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो. का बरं साजरा करतो हा दिवस? तर डॉक्टर अब्दुल कलाम यांच्या कार्याला श्रद्धांजली देण्यासाठी, तसेच मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण होण्यासाठी. मुलांना त्यांनी लिहिलेले जी पुस्तकं आहेत ती त्या दिवशी वाचली जातात. मुलांमध्ये वाचनाचा छंद निर्माण व्हावा म्हणून या दिवशी सर्व शाळांमध्ये व महाविद्यालयांमध्ये हा दिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यांचे लेखन विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक विचार करण्याची दृष्टी, तसेच शक्तिशाली विचार करण्याची प्रेरणा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करण्याचे कार्य करते. वाचन हे ज्ञानार्जनाचे साधन आहे. वाचनाने माणूस घडतो. वाचन जीवनभर पुरणारी शिदोरी आहे. आजच्या या धकाधकीच्या जीवनात व तंत्रज्ञानाच्या जीवनात बालकापासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वच माणसे हे मोबाईल, टीव्ही यांमध्ये तासनतास गुंतलेले असतात. आपल्याला टीव्ही समोर तासनतास बसण्याकरिता वेळ आहे, मोबाईलमध्ये गेम खेळण्याकरिता वेळ आहे, मात्र आपल्याला दिवसातून एकदा 4 ओळी वाचण्याकरिता वेळ नाही आहे. म्हणूनच आता वाचाल तर वाचाल असे सांगण्याची वेळ आलेली आहे. आपण सर्वांनी वाचनासाठी वेळ काढला पाहिजे. वाचन केल्याने आपली शब्दसंपदा वाढते, आपल्या ज्ञानात भर पडते. बालकांपासून ते वृद्धांपर्यंत आपल्या संपूर्ण आयुष्यामध्ये वाचन हेच सोबत असते. असे म्हणतात ना की माणसाला वाचलेली पुस्तकच हुशार बनवतात. तर तुम्हाला सर्वांना हुशार बनायचं आहे ना? तर चला, आजच्या वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्वजण रोज किमान 4 ओळी तरी वाचायची सवय लावूया. त्याने आपल्या शब्दसंपदा वाढणार आहे, आपल्याला वाचायची आवड निर्माण होणार आहे आणि आपल्या जीवनामध्ये आपण खऱ्या अर्थाने हा जो वाचन प्रेरणा दिवस आहे हा साजरा केला आहे असे आपण मानणार आहोत. धन्यवाद.